स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों 5 तारीख की रात में तकरीबन 9:30-10 बजे शहर बीजापुर के मोनेश्वरी कॉलोनी में जो सिंदगी रोड पर स्थित, जहां से योगापुर बिल्कुल करीब होता है, तो वहां पर एक चीते को देखा गया था जो है वो सीसीटीवी में कैद हुआ था। इसी कड़ी में जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी और पुलिस प्रशासन दिन रात जो है यहाँ पर जो है वो चीते को ढूंढने की जो है पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में जो है आज पूरी फॉरेस्ट अधिकारी जो है अपनी जीप में, सरकारी जीप को लेकर जो है वो एक पेट्रोलिंग कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस करेंगे चीता जो यहाँ से गुजरा हुआ है वो फिर कहीं आप पर अटैक ना करे, आप घरों में जाइए। तो पेट्रोलिंग में एक अनाउंसमेंट करते हुए लोगों को घरों में भेज रहे हैं, बाइक सवारों को अकेले में ना घूमने की लोगों को सलाह दे रहे हैं। तो और लोगों को जो है जागरूकता रहने की यहाँ पर जो है बात बताई जा रही है। तो बीजापुर शहर में जो चीता यहाँ पर आया हुआ था, उससे यहाँ पर जो शहर बीजापुर के मोनेश्वरी कॉलोनी हो, योगापुर हो, गोडान हो, यहाँ पर जो है लोगों में जो है डर का माहौल छाया हुआ है। लेकिन उस डर के माहौल को जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी दिन रात अपनी जो है लोगों की सेवा में लगाते हुए जो है वो बता रहे हैं कि आप जो है डरिए मत, हम आपके साथ में। अगर आपको कहीं भी चीता दिखता है तो आप हमें फौरन इंटीमेशन दीजिए, हम उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो एक ऐसा एक अवेयरनेस यहाँ पर जो है किया जा रहा है। तो उनके साथ में जो है हमारी यस न्यूज़ की तमाम टीम भी जो इस खबर को जो दिखाने में जुटी हुई है। अभी जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फॉरेस्ट अधिकारी जो है अपनी वैन में अनाउंसमेंट करते हुए उन्हें जो है झाड़ियों में चीते को यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। तो उसकी तलाश पर तलाश की जा रही है। ये जो तलाश है ये जो है फॉरेस्ट अधिकारी के मुताबिक ये कंटिन्यू रहेगी जब तक चीता नहीं मिल जाता। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारी जो है इसमें लगातार 24 घंटे जो है इस पर जुड़े हुए हैं। तो आइए जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं उनसे, हम जो अधिकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आज भी इतने दिन हो गए, 5 तारीख को जो 5 तारीख की रात में चीते को यहाँ से देखा गया था, एक डर का माहौल है। तो फॉरेस्ट अधिकारी क्या बताते हैं उनसे एक बात हम जानते हैं। ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ 2-3 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿರತೆ ಬಂದಿರೋದು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಮಾತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿರತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲೇ ಒಂದಿದೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಯಾರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ವಲಯದವರು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಲೋಣಿ ಅಂತೇಳಿ, ಡೆಪ್ಟಿ RF ಅಂತೇಳಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದ ಮಾಹಿತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಬಟ್ಟಿ ಹತ್ರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಮೂಡಿದಾವೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನೈತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತಿರುಗಾಡುವಂಥ ಸಂಭವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಏನಂದ್ರೆ 40ರಿಂದ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ತಿರುಗ್ತದೆ ಚಿರತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿನಂತಿ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಆಗಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಭಾಳ ಲೇಟ್ ನೈಟಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡೋದಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಂಡಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಬೇಲ್ ದಶೆಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಂ ಇರೋದಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಟಿ ಆಡ್ತಿತ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ತಿಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು 100% ಒಂದು 15ರಿಂದ 20 ದಿವಸ ತನಕ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ತಿರುಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಅದು ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಏನೈತಿ, ಇನ್ನೂ ಅದರದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಸಂಶಯ ಹೋಗುವವರೆಗೂ ನಾವು ತಿರುಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಿಜಾಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ಹತ್ರ, ಡೋಣಿ ಹತ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡಿದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿನೂ ಯಾರೋ ಉತ್ನಾಳದವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಈ ಸದ್ಯಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತನವ್ರು ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ಏನಂತಲೇ ಹೇಳ್ಕೊತೀರಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿರಿ, ಯಾರು ತಿರುಗಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು. ಸರ್, ಇವತ್ತು ನೀವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದೌದು. ಇದು ಘಟನೆ ಆಗಿತ್ತು 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಆಗ ಸರ್. ಹೌದೌದು. ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹೌದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ವಾತಾವರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ ಈಗ ಅದು ಸಹಜ. ಚಿರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೃಗ ಪ್ರಾಣಿ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ತನ್ನ ಜೀವದ ಭಯದಿಂದ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಹೇಳೇನಿ, ಈಗ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವ್ರದ್ದು ಏನದಲ್ಲ, ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವ್ರೇನೈತಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸೋ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬರೀ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದೇಶ ಚಿರತೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದು, ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ತಿರುಗಾಡೋದು ರೂಢಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಭವನೂ ಇರ್ತಿರ್ತದೆ.
ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಜನರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನ ಕೆಣಕೋದು ಮಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ಸೋದು ಮಾಡಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂಭವನೂ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೂ ಅದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾವಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಭಾಗ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಯಲದ, ಆಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಾಲಿ ಭಾಳ ಅದು ಸುತ್ತಮುತ್ತೆಲ್ಲನು. ಅದು ಅಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡುವಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ, ಅದು ಇರುವಂಥ ಒಂದೊಂದು ಜಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಅದೇ ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಇರೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವುದು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ದನಗಳು ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ, ನಾಯಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಫುಡ್ ನಾಯಿ ಬಂದರೂ ಬರ್ಬೋದು, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಏನಂತಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಂತ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕೊಡೋದು. ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆದೆಲ್ಲನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಬಂದರೂ ನಾವು ಏನೈತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನೈತಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ. ತಮಗೂ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ತಾವು ಏನಾರು ಬಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೊಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಸ್ಪಂದಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸದಾಕಾಲ ನಮ್ದು ಏನಂತ ನಾವು ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಇರೋದೇ ನಮ್ಮದು ಇದು ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮದು. ಆಮೇಲೆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹಾಕಿದರೆ ಅವಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದಿರಲ್ಲ, ಹೋಗಿರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಅಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂಥ ಏನಾರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಸತತವಾಗಿ 3 ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಎಲ್ಲ ನೀವು ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್, ಹುಡುಕಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದೇನು ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹಾಗೆ? ಈಗ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಕ್ಕೇನು ಸರ, ಒಂದು 4-5 ದಿನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೋಣಿ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಡೋಣಿ ಹತ್ರ ಬಂದದು ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಉತ್ನಾಳದವ್ರು ಯಾರೋ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಿವಿ, ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಕಂಡಿದ್ದು. ಹೆಜ್ಜೆಗಳೇನು ಸಣ್ಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಸಂಶಯ ಪಟ್ಟೇವಿ. ಚಿರತೆದು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೈನಾ ಪ್ರಾಣಿದು ಇರ್ಬೋದು. ಪಕ್ಕಾ ಚಿರತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳ್ಬಂದಿದ್ವಿ. ಅದಾದ ಮಾರನೇ ದಿನಾನೇ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಂಗಳವಾಡಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಚಿರತೆ ಓಡ್ ಹೋಗೋದನ್ನ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಯದ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಂಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇನೆ ಮತ್ತು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಆ ಹಿಟ್ನಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಅದು ತಾಳೆ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮರಿ ಇದೆ, ಚಿರತೆ ಮರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಅಗಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದಿದೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಚಿರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿರ್ತದೆ ಸಹಜವಾಗಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3-4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮಮದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ಸಲ ನಮ್ದು 2 ಸಕ್ಸಸ್, 3 ಸಕ್ಸಸ್ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂದಗಿಯಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಚಿರತೆ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದೀವಿ, ಮಮದಾಪುರದಲ್ಲೇ 2 ಸಲ ಹಿಡಿದೀವಿ. ಅದೇನು ಇದು ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ವಿಶೇಷ ಕಡಿಮೆ ಅದು. ಈಗ ಕಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತೈತಿ. ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ರಮನ ಏನು ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಜನರಿಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ದೊಳಗೆ ನೀವು ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಘಟನೆ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಯಾವ್ದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಾದ ಜನ ಚಿರತೆ ಬಂದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಹೊಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಸೀಳಿ ಹೊಡೆದು, ಕ್ಯಾಕಿ ಹೊಡೆದು, ಅದನ್ನು ಬಲಿ ಬೀಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಇಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇದ್ರೆ ಅವು ಅಂಥದನ್ನು ಅವು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ. ನೀವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಭಾವ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಇವ ನನಗೇನೋ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ ಬರ್ತದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ, ಈ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿ ಚಿರತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಹುಲಿ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇನು ಅದು ಇರೋಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಂದು ಏನೋ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತನೂ ಅದ್ರದ್ದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚಿರತೆಯಿಂದ ದಾಳಿಯಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ತಿಂದಿದ್ದೇನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಅದು ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದು ಭಾಳ ಎಲ್ಲ 100.1% ಎಲ್ಲರೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅದನ್ನೇನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇನು ಆ ಹುಡುಗನು ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಅವನು ಮುಖಾಮುಖ ಅವನು ನೋಡೋಣ, ಅವನು ನೋಡೋಣ ಸರ್. ಮಂಗಳವಾರ ಹುಡುಗ ಅವ್ನು ನೋಡಿದ ಸರಿ ಅವ ಸತ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಯಾನ ಸರ್. ಅವ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು CCTV ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದೌದು, ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ಮನ್ಯಾಗ ಓಡಿ. ಹೌದು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ನಂಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ಯದ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಖಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಮತ್ತೆ ಓಡ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಭಾಳ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್
30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಅದು, ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗೈತಿ. ಅಷ್ಟರೊಳಗನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೇವೆ ಅಂದ್ರೂ ಮರಿ ಅದ, ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಮರಿ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವು ವಿಜಯಪುರ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಏನಂದ್ರೆ, 2-3 ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿರತೆ ಬಂದಿರೋದು ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಮಾತು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೋ ರಾತ್ರಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆದಷ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿರತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ನೋದು ಜನರಲ್ಲೇ ಒಂದಿದೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಹೇಳುವವರೆಗೂ ಯಾರೂ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಯಾರು ತಿರುಗಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಭಾಳ ತಿರುಗಾಡ್ತದ, ಎಷ್ಟು ತೂತಿರ್ತದ.
जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।